conditional filters. So what are conditional filters, wildcard filters, such type of filters I am going to explain you. Okay. Yesterday I completed the topic. It's very important. You should remember filters is the most important aspect in Tableau. Not only it's very important, but why should I say this very important about filters? Our intention is very clear to represent the data, okay, in the required format. I don't want to present the whole content of data as per the requirements of my team or my owner. I would like to present that data only. Are you clear, all of you? So mainly the option filter plays a vital role in Tableau functionality. So in previous sessions, I have explained about the topic tab filters and some types of filters I have been explained to you, I think. Okay. That's today class also. I am going to explain about the topics about some filters also. Just wait, all of you. Just after 3 minutes, 7:05, my class will be started to you. Okay. Just be online. In today's class, just what I would like to express the things about Tableau, just sharing the screen of mine, just right. Yeah. Okay, these are the topics that we are going to be learn today. Yeah, these are the topics. Different are some other types of filters that I would like to be explained. What is first one is interactive filters. Okay, what it means interactive? That means interactive in the sense that I should work with some dashboard or some storylines in Tableau. Just I would like to apply this interactive filters to give some effective visualization of data. The main theme is that only. The main theme of this concept is to create some great visualization by applying some interactive filter mechanism. Okay, right. So what is meant by this interactive filter mechanism? Just I would like to explain with my Tableau window with an example. Just wait.
Just wait. I'm sharing the tabular to you. Is the tabular window visible to all of you now? Just right. I would like to get the data source file. That is some global stores, so global superstore, the file that I would like to be imported into my tabular file. Yeah, this is, and I would like to work with orders. Just drag and drop my orders sheet onto the tabular window. Okay, this is the data. It will be displayed. Okay, just I would like to go for sheet one. Yeah, this is the sheet one. Okay, in the columns way. So just I would like to place sales in columns. Just I would like to work with this now. Right. Just I would like to drag the columns, sales in my columns. Okay. And I would like to drag category and subcategory in my rows. Category and subcategory. Yeah, I'm drag and drop these two elements. Okay. Okay. Yeah, if I make it something filter, just I would have explained you about, for example, if I make subcategory as a filter, drag and drop the subcategory field into the filters pod. Yesterday I have explained that about it. But my intention is not here. In the new way, I would like to explain this one. Okay, just I would like to, for example, if just I would like to explain it. My market, there is one field of market. Yeah. మార్కెట్ నేను కలర్స్ అన్న కార్డ్ లో వేసాను. నాకు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో కనిపిస్తుంది. డిఫరెంట్ మార్కెట్ లెవెల్స్ హ్యాస్ బీన్ అప్లైడ్ ఇన్ మై గ్రాఫ్ వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు నేను ఇందులో కేటగిరీ ఒక అండ్ సబ్ కేటగిరీ నాకు 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇందులో ఒక వేటిని, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కేటగిరీ దీన్ని క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఇలా జస్ట్ ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ షో ఫిల్టర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ దేర్. మీరు ఇది కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ కేటగిరీ దగ్గర చిన్న బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి యూ కెన్ క్లిక్ ద షో ఫిల్టర్ ఆప్షన్. ఆటోమేటిక్ గా కేటగిరీస్ లోకి ఆ ఫిల్టర్ అనేది యాడ్ అయి ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా చేయాలంటే ఇక్కడ షో మీ బటన్ ఒకసారి నేను క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అయ్యి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయండి. అందరికి విజువలైజ్ అవుతుందా నా స్క్రీన్? స్టూడెంట్స్, ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ నో? యా, ఓకే ఓకే. జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అనేది నేను ఒకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాను. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఈ కేటగిరీ దగ్గర ఈ బటన్ ని డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేసి షో ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేశాను. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్టర్స్ లోకి ఈ కేటగిరీ యాడ్ అయ్యింది. ఇక్కడ మీరు ఈ విండోని చెక్ చేస్తే కేటగిరీ దగ్గర ఆల్ ఫర్నిచర్, ఆఫీస్ సప్లైస్, టెక్నాలజీ, దట్ మీన్స్ కేటగిరీ అంటే మెయిన్లీ 3 కేటగిరీస్. ఇక్కడ నా మార్కెట్ 3 కేటగిరీస్ లో ఉంది. కేటగిరీస్ అంటే ఫర్నిచర్ కేటగిరీ, ఆఫీస్ సప్లైస్ కేటగిరీ అండ్ టెక్నాలజీ. అందులో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సబ్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. నాకు తర్వాత కేటగిరీ గురించి మాట్లాడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ నాకు ఇందులో అన్ని రిప్రజెంట్ అవ్వక్కర్లేదు, ఫర్నిచర్ ఒక్కటే కనిపించాలనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫర్నిచర్. దెన్ వాట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద గ్రాఫ్ నో? ఓన్లీ ద ఫర్నిచర్. ఓకే, ఓన్లీ ద ఫర్నిచర్ sales will be displayed on the graph. If I would like to know only office supplies information, just click it. The office supplies information will be displayed on the graph. If I would like to know only technology, just click on it. The technology graph will be displayed. Interactive filters. నేను ముందే చెప్పానండి పదాన్ని. ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతుంటే లిటిల్ బిట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫ్యూజ్డ్ అవ్వచ్చు నేను. ఓకే, నాకు అన్ని డిస్ప్లే అవ్వద్దు.
ఓకే, సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నాను నేను. అప్పుడు నేను ఈ ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూటిలైజ్ చేస్తాను. దానికోసం మీరు కేటగిరీకి వెళ్ళి కేటగిరీలో షో ఫిల్టర్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, నేను షో ఫిల్టర్ని అప్లై చేశాను, ఇక్కడ కనిపించింది. ఇక్కడ నేను ఏది క్లిక్ చేస్తే అది డిస్ప్లే అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ అన్ని డిస్ప్లే అనేది కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ వన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ కేటగిరీని నేను ఇద్దరు తీసేసాను, కంట్రీని ఫిల్టర్లో పెట్టాను. ఓకే, జస్ట్ అదర్వైజ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్, జస్ట్ అండ్ యాడ్ షో ఫిల్టర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అన్ని కంట్రీస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా. ఓకే, అన్ని కంట్రీస్, ఫస్ట్ ఇది ఆల్లో ఉందండి, నేను ఆల్ తీసేసాను. ఇప్పుడు ఇందులో నాకు కావాల్సిన కంట్రీస్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసుకుంటా. సమ్ ఆస్ట్రేలియా, సమ్ బెలరస్, సమ్ బెనిన్, సమ్ గ్రాబన్. సో దీస్ కంట్రీస్ ఓన్లీ హ్యాస్ టు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇవే డిస్ప్లే అవుతాయి. ద రిమైనింగ్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నా దగ్గర హోల్ కంటెంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను అని మీరు అడిగితే, ద డేటా హ్యాస్ టు బి ఫిల్టరేట్ బై యూజింగ్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్, సింప్లీ కాల్డ్ as interactive filter. This is the purpose of interactive filter. Are you clear about all of you? ఈ ఆప్షన్ మీ అందరికి అర్థమైంది కదా? Are you clear? Any doubts? Yeah. Okay, sir. Thank you. So this is another, now I'm going to explain some more information about it. Just this is the first one. This is my first sheet. Just I named it again. Interactive filter గురించి మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. Now I would like to go for the second one. Okay, my second one, just I would like to explain about the topic that is called advanced filters. Okay, what is an advanced filter? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు ఒక సెషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ చూపించానండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అదర్ సెషన్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ కూడా మీకు పరిచయం చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ నేను సేల్స్ గోస్ టు కాలమ్స్, కేటగిరీస్, అండ్ సబ్ కేటగిరీస్. ఓకే, నేను ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ నేను ఓకే మార్కెట్ నేను మళ్ళీ సేమ్ కలర్స్ అప్లై చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఇందులో నేను ఫస్ట్ కేటగిరీకి షో ఫిల్టర్ యాడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది షో కేటగిరీ ఫిల్టర్ యాడ్ అయిందని. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు సబ్ కేటగిరీకి వచ్చి సబ్ కేటగిరీ కూడా యాడ్ చేయండి షో ఫిల్టర్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ మీకు ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? ఇక్కడ కేటగిరీ కనిపిస్తోంది, దాంతోపాటు ఏం కనిపిస్తోంది? సబ్ కేటగిరీ కూడా కనిపిస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ అన్ని సెలెక్టెడ్ లో ఉన్నాయి, సబ్ కేటగిరీ కానీ కేటగిరీలో కానీ. ఇప్పుడు నాకు కేటగిరీ అన్ని వద్దు అనుకున్నాను. చెప్పండి, నాకు కేటగిరీ అన్ని వద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫర్నిచర్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, జస్ట్ నేను ఏం క్లిక్ చేశానంటే ఫర్నిచర్ క్లిక్ చేశాను. ఒక్క విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సబ్ కేటగిరీలో అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ హైలైట్ అయ్యాయి, అన్ని టిక్ మార్క్ ఉన్నాయి. నేను ఏం క్లిక్ చేశాను? ఫర్నిచర్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మాత్రం అన్నీ కనబడలేదండి, ఓన్లీ ఫర్నిచర్ రిలేటెడే కనబడుతున్నాయి. చూడండి నాకు. ఓకే, కనిపించే అందరికి. రెండవది, ఒకవేళ నేను ఆఫీస్ సప్లైస్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, పైన సబ్ కేటగిరీస్ అన్ని సెలెక్టెడ్ లో ఉన్నా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఆఫీస్ సప్లైస్ క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద రిలవెంటెడ్ ఆఫీస్ సప్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్స్, అందులో నాకు సంబంధించిన అనదర్ టాపిక్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్. ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్స్ లో నేను ఒక డైమెన్షన్ లోనే నేను ఫిల్టరేషన్ చేశానండి. ఇప్పుడు నేను 2 dimensions కి అప్లై చేశానంటే ఫిల్టరేషన్స్ అప్లై చేసి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనేది చెప్తాను. ఓకే, అదర్వైజ్ థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ టెక్నాలజీ, ద టెక్నాలజీ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్. సో మీరు ఇవన్నీ సార్ ఇది కాదనుకుంటే మీకు ఒక బటన్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుందండి, ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్. దానిపైన చూడండి, ఓన్లీ రిలవెంట్ వాల్యూస్ అన్న పదం కనిపించింది. ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, సో నాకు అన్ని వద్దండి, ఓన్లీ రిలవెంట్ మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇలా కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్. సో ఆ బటన్ గుర్తుపెట్టుకోండి,
మీరు ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఉండాలా, ఓన్లీ రిలవెంట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఉండాలా, మీ ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అంటే ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ విల్ బి అప్లైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అలా కాదు, ఈ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఓన్లీ రెలవెంట్ వాల్యూస్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ రెలవెంట్ వాల్యూస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ నాట్ కేటగిరీ, అన్ని తెలుసుకోలేదు నేను, ఇక్కడ కూడా అన్ని నేను మార్క్ చేయాలని ఏం లేదండి, జస్ట్ ఐఎమ్ డీసెలెక్టింగ్ ఆల్. వెయిట్, ఓకే, ఐఎమ్ డీసెలెక్టింగ్ ఆల్. నేను ఏవి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయట్లేదండి. ఇక్కడ నేను వచ్చేటప్పుడు కేటగిరీకి వచ్చేటప్పటికి ఓకే, జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్లై ఓన్లీ రెలవెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్ కేటగిరీ హ్యాస్ టు బి డన్. Okay, this is category. Just select all. Okay, in this all. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ ఆల్ ఇక్కడ ఇచ్చానండి. అంటే మీరు ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా నేను 2 dimensions తో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఎవరంటే ఇక్కడ నాకు సబ్ కేటగిరీ, సెకండ్ డైమెన్షన్ ఎవరంటే కేటగిరీ. నేను ఫర్నిచర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఎవరు డిస్ప్లే అవుతున్నారని చెప్పాను నేను. ఫర్నిచర్ రిలేటెడ్ సబ్ కేటగిరీ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నాను. అంటే నాకు తెలియకుండానే దేర్ ఈస్ సమ్ ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ ఫీల్డ్స్. అక్కడ కేటగిరీకి సబ్ కేటగిరీకి మధ్య ఒక డిపెండెన్సీ ఉంది, ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ. అందుకే నేను ఫర్నిచర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ద ఫర్నిచర్ సంబంధించిన సబ్ ఐటమ్స్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, లేకపోతే నాకు అన్ని డిస్ప్లే అయిపోయి ఉండాలి, కానీ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. నేను ఏది క్లిక్ చేస్తే దాని రిలవెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓకే అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్. వీటి మనం పెట్టుకున్న పేరు అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పిన ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్ లో ఓన్లీ కంట్రీ యాజ్ మై ఫిల్టర్. ఓకే, కంట్రీ యాజ్ మై ఫిల్టర్. దీనికి నేను షో ఫిల్టర్ అప్లై చేసి ఇందులోంచి నాకు కావాల్సిన ఒక దాని మీద వర్క్ చేశాను. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్కి వచ్చేటప్పుడు నేను ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్, ఒకటి కేటగిరీ, రెండోది నేను సబ్ కేటగిరీని కూడా ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ లోకి తీసుకొచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు అందరికీ? నేను డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఫిల్టర్స్ అర్థమైనాయా? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు నేను, అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్. అండ్ నవ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద థర్డ్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. What's my third application I'm going to explain is date filters. Date filters is very, very important one. So my third option is, for example, I'm in columns, ordered is in columns. Okay, in rows, I'm drag and drop my sales. Okay, ఇప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ అయింది చూడండి. అక్కడ దెర్ ఈస్ వన్ గ్రాఫ్ హ్యాస్ బిన్ రిప్రజెంటెడ్. నాకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఇది కాదండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ డేట్ ఉంది కదా, ఈ ఆర్డర్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై షో ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆర్డర్ డేట్ అనేది ఫిల్టర్ లోకి యాడ్ అయ్యి ఇక్కడ 5 డిఫాల్ట్ అన్నీ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను 2011 క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, జాగ్రత్త వినండి, 2011కి సంబంధించి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే. ఒకవేళ నేను 2012 క్లిక్ చేశాను, 2012 వరకు డేటా ఎలా ఉందో డిస్ప్లే అవుతాం. ఇప్పుడు నేను 2013 క్లిక్ చేశానా, 2013 వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉందో డిస్ప్లే అయింది. అండ్ 2014 క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్ 2014 వరకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? డేట్ వైజ్ కూడా, దట్ మీన్స్ సమ్ డేట్ కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ కూడా నేను దీన్ని ఫిల్టరేట్ చేయగలను. ఓకే, ఎందుకంటే మనం చేసే దిస్ మార్కెట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఏ గ్లోబల్ మార్కెట్ అండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ డేటా, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ అమెజాన్ డేటా, you are working with some global data. While we are working with the global data, some date column is compulsory is there in that field. You should know it. Okay, if I am working with that date, on which date and the which number of sales, if anyone asks me, just I mention it. For example, if the profit, okay, order ID, if I mentioned order ID, okay, click on order ID and show filter, apply show filter. Okay, order ID. Okay, this is the field. Okay,
order ID, the custom filter or next postal codes, product names, product name also. Not only one filter I am working here, multiple filters I am working here. Okay, this is product type, product name. Which product name that you want? For example, furniture. Furniture is the product name. Is it in the database? It will be displayed. If it's not in the database, then it will not be displayed anything to us. Okay, just add it. Okay, just I am explaining about on which date, how much of sales is going to be done, on which date, okay, how much of profit will be getted. All the things will be, you can clearly observe in this. Okay, yeah, just I am removing my these two. Okay, this is one type of filter application simply called as date filters. So mainly I have explained three types of filters here now. First one is interactive filter, second one is advanced filters, and third one is date filter. Are you clear now? Okay, now next I am going to explain the fourth one. What is my fourth one? What is my fourth? Data source filters. Okay, data source filters is my fourth one. Okay, next, just there is one option. Country is here. Okay, there is an option, country is here. Students, is my screen visible to all of you now? ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఈ చెప్పిన ఫిల్టర్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అర్థమవుతుంది అందరికి. బికాజ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ అప్లికేషన్ టూల్. అందుకనే మీకు నేను అప్లై చేస్తూ చెప్తున్నా. ఇట్స్ నాట్ ఎ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ ఎ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ కాదు. నేను ఆ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ చేయాలనుకుంటే చాలా ఈజీగా చేస్తుండేవాడిని నేను. ఓకే, ఆ స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సరిపోయింది ఇది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్యాబ్లో విండో. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ చాలా చెప్పాలి మీకు నేను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారో తర్వాత విషయం. డ్యూరింగ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్, మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మీరు ఆప్షన్స్ ని ఎలాగైనా వాడుకోండి, అది వేరే విషయం నాకు. బట్ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ and every type zone. Okay, right. Just sharing the screen. Okay, next I would like to explain the data source filters. So what is a data source filter? How much, okay, how to work with the data source filter? Just I would like to know it. Just I would like to explain. Wait. How to work with the data source filter? Just for example, there is a dimension country. Okay, clearly one thing you observe, if I double click on this country, okay, yeah, what happens? Country is a location. బాగా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. కంట్రీ ఈజ్ ఏ లొకేషన్. ఓకే, అది నేను పై గ్రాఫ్ లో బార్ గ్రాఫ్ లో చూపించేది కాదు. మన లొకేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లాంగిట్యూడ్స్. సో అందుకనే నేను ఒకసారి కంట్రీ అన్న దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక మ్యాప్ జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ అందరికి ఈ మ్యాప్ విజిబుల్ గా ఉంది కదా. ఇక్కడ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక మ్యాప్ లో జనరేట్ చేసింది అది. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ వాట్ యు హావ్ టేకెన్. For example, if I am taking some options, it will something like that. If I am taking the option country, okay, then it will be displayed in the form of a map. So every state or country, whatever what I am showing in this map, that everyone has some latitudes and some longitudes also there. So I don't want to be enter. Just click చేస్తే డబుల్ క్లిక్ చేస్తానంతే. ఆ రెండు ఆప్షన్స్ వెంట బి కాలమ్స్ అండ్ రోస్ లో ఉండ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి అక్కడ. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యు నౌ? రైట్. ఇప్పుడు నేను ఇందులో సేల్స్ అన్న ఒక ఆప్షన్ తీసుకుని కలర్స్ కి అప్లై చేస్తాను. కలర్స్ కార్డ్ లో అప్లై చేస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ లో ఇప్పుడు నాకు డిస్ప్లే అయింది.
కంట్రీస్ తో పాటు కింద సేల్స్ కనబడతాయి. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ శ్రీలంక అండ్ సేల్స్ ఇస్ 582, కంట్రీ ఇండియా 589,650, కంట్రీ రష్యా, కంట్రీ చైనా, కంట్రీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, కంట్రీ కెనడా. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్. జస్ట్ నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ప్రాఫిట్ అన్నది కూడా ఉంది ఇక్కడ. నాకు ప్రాఫిట్ ని కూడా తీసుకెళ్లి కలర్స్ కి అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫ్ కొంచెం చేంజ్ అయింది చూడండి. ప్రతి చోట కంట్రీ కనిపిస్తుంది, దాని ప్రాఫిట్, దాని సేల్స్. ఇక్కడ కూడా కంట్రీ ఇథియోపియాలో దాని ప్రాఫిట్, దాని సేల్. ఇక్కడ కూడా ఇది చైనా, దాని ప్రాఫిట్ టు సేల్స్. సమ్ ఇండియా ప్రాఫిట్ టు సేల్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, మెయిన్లీ నేను చేసిన వర్క్ ఏంటో చెప్తున్నాను. కంట్రీ అన్న ఆప్షన్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను, ద మ్యాప్ డిస్ప్లే అయింది. నేను 2 ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాను. ఒక ఆప్షన్ సేల్స్, ఇంకో ఆప్షన్ ప్రాఫిట్ ని అప్లై చేశాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీలో ఎంత సేల్స్ జరిగాయి, అక్కడ నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయిందో నీ గ్రాఫ్ నీకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఆల్ ఆఫ్ ఓకే, నో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీ డేటా, ఓకే దిస్ ఈస్ ద డేటా, ఓకే దిస్ ఈస్ ద డేటా సోర్స్. ఇక్కడ మీరు అప్లై చేస్తే ఇందులో ఎడిట్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. నా టార్గెట్ ఇప్పుడు నేను మ్యాప్ కాదండి, నేను మ్యాప్లో చూపించడం నా కాన్సెప్ట్ కాదు. మీకు దాని గురించి నేను ఎప్పటిదాకా క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు. నా క్లాస్ దేనికి సంబంధించింది అంటే డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ ని నేను అప్లై చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఎడిట్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ అన్న ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద విండో. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ యాడ్, ఇందులో నాకు ఏ డైమెన్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలని అడుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంట్రీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే చేశాను. కంట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మ్యాప్ లో అన్ని కంట్రీస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు అన్ని కంట్రీస్ వద్దు. ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ కావాలో దాని గురించి మాట్లాడతాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఏ క్లిక్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఓకే, దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ బి షోన్ నౌ? దాని మైనింగ్ ఏం కనబడదండి, ఓన్లీ దేని గురించి చూపిస్తోంది నాకు ఇప్పుడు? విచ్ కంట్రీ? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. నేను అదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డేటా. ఓకే, అండ్ ఎడిట్ సోర్స్ డేటా ఫిల్టర్స్ and some add keeps Afghanistan. Okay, add country, and I would like to some region అనేది నేను తీసుకు. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక నాకు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కాంటెంట్స్ కనిపిస్తాయి. ఆఫ్రికా, కెనడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఆఫ్రికా, నేను ఆఫ్రికా మీద క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఓకే, నా డేటా will be not represented. Okay, just what the problem it is. Sales null. There is some sales is null in that. Okay, just I would like to country remove from this filters. Just click on data and add the global stores. Edit data source filters. Okay, country remove చేశానండి. ఆఫ్రికా కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తాను. సమ్ యాడ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను కంట్రీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా రీజియన్ యాడ్ చేస్తాను. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ద రీజియన్. జస్ట్ క్లిక్. ఇందులో సమ్ కెనడా, సమ్ సెంట్రల్, సమ్ ఈస్ట్, సమ్ సౌత్ 4 మాత్రం సెలెక్ట్ చేశాను. రిమైనింగ్ నాకు వద్దు. 13 లోకి జస్ట్ ఆల్ ఇస్ నాట్. Some Canada, Northwest, Central, Caribbean, Canada. Just 4 items I have been selected. Just okay, and just okay. Then what will be highlighted in this? If you ask me, those 4 will be highlighted. Okay, the remaining will not be highlighted. Okay, all of it. Just what I am now going to explain you, that is, if I double click on it, the map will be zoomed. If I can minimize and maximize also this. So just go for the option data, open your data source and edit data source filters. Okay, just removing this. Okay, some add మీకు నచ్చిన కాలమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంట్రీని యాడ్ చేశాను ఇందాక. ఇప్పుడు ఇందులో
some Austria and Australia and Argentina have been selected. Okay, just none. Some Austria, Australia, Bahrain, some Angola. 4 countries I have been selected. Okay, just I am applying. Okay, okay. This is the కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్. మీరు మ్యాప్ డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మ్యాప్ మీద ఏదైనా మీరు ఎలాగైనా చూపించుకోవచ్చు. నేను ఇంకా నీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క కేటగిరీస్ తో అప్లై చేసి చూస్తున్నాను అంతే అండి. కేటగిరీ అని, సబ్ కేటగిరీ అని, ఇలా కొన్ని మాత్రమే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చెప్తున్నాను. ఇవే అవసరం లేదండి. దీంతో పాటు మీరు కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మీకు డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ ఉన్నాయి. ఈ డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ మీరు ఎలా కావాలంటే అలా మీరు ఎలాగంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుని ఈ మ్యాప్స్ మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఇంటరాక్టివ్. ఒక కేటగిరీని ఇక్కడ డైమెన్షన్ మీరు రైట్ క్లిక్ ఇవ్వడం, ఇక్కడ షో ఫిల్టర్ అప్లై చేయడం, ఇటు ఇందులో షో ఫిల్టర్ లో యాడ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇంటరాక్టివ్ ఫిల్టర్ అంట. అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ లో నాట్ ఓన్లీ 1 డైమెన్షన్, మోర్ దాన్ 1 డైమెన్షన్స్ నేను అప్లై చేస్తే సమ్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి అప్లైడ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, నాకు అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు కావాలంటే బటన్ క్లిక్ చేసుకుని ఓన్లీ రెలవెంట్ డేటా వాల్యూస్ షుడ్ బి ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఫర్నిచర్ వే కనబడతాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను సబ్ కేటగిరీలో టెక్నాలజీ అప్లై చేస్తే టెక్నాలజీ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఆఫీస్ సప్లైస్ అప్లై చేసి ఉంటే ఆఫీస్ సప్లైస్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. సో నేను ఇక్కడ అయితే టోటల్ డేటా రిప్రజెంట్ చేయడానికి పెట్టుకోవచ్చు. ఆల్ ఇక్కడ నాకు బటన్ లో కనిపిస్తుంది అది. ఓకే, ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అని పెట్టుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడే వచ్చి నేను సమ్ ఇంక్లూడ్ రెలవెంట్ వాల్యూస్ కూడా ప్లేస్. This is called advanced filters. Third one is date filters. Date filters also are like this. ఒకసారి మీ డేట్ ఇయర్ ఆర్డర్ డేట్ ని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టిన వెంటనే దిస్ ఫిల్టర్ విల్ వర్క్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, దాని షో ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. షో ఫిల్టర్ లో నాకు కావాల్సిన ఇయర్ ని మాత్రం డిస్ప్లే చేసి ఆ ఇయర్ కి సంబంధించిన కంటెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? Okay, then I would like to explain the last one. Last type of filters I would like to be present here. That is called format filters. Okay, format filters. Then what is a format filter? What is meant by format? That term represents. Okay, for example, now I am again sales has to be drag and drop onto my columns. And category or subcategory, whatever it may be in my rows. Okay, this is the graph. This is the first, the bar graph will be like here. Okay, I would like to make something for a subcategory. Where is my subcategory? I would like to make it as a filter. So just apply show filter. Okay, you can make show filter కనిపిస్తుంది అందరికి ఇప్పుడు. Okay, ఈ format filters, just wait. ఇక్కడ మీ సబ్ కేటగిరీస్ అన్ని కనిపిస్తాయని చెప్పాను కదా మీకు నేను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నానండి. ఈ బటన్ లో నాకు అక్కడ ఒక ఆప్షన్ నుంచి చూడండి, ఫార్మేట్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ దేర్ ఉంది కదా. సో ఈ ఫార్మేట్ ఆప్షన్ లో ఆల్ ఫిల్టర్ సెట్ కంట్రోల్స్ అని దిస్ ఫిల్టర్ ఆర్ సెట్ కంట్రోల్ ఉంది. ఏదో క్లిక్ చేస్తారు. ఇలా క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు ఒక విండో జనరేట్ అవుతుంది. టైటిల్, బాడీ అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ సబ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాటికి ఎలాంటి కలర్ అప్లై అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇలా పెట్టాను, దీనికి కలర్ అప్లై చేశాను ఫాంట్ కి, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు అది. ఓకే, ఆ రిఫ్లెక్టేషన్ కలర్ కనబడలేదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి బాడీ ఫాంట్ అనే ఆప్షన్కి వచ్చి నేను కలర్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి కలర్ విల్ బి చేంజ్. ఇప్పుడు కలర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ యు అబ్జర్వింగ్ దట్ the color is changed or not? Okay, this is called, that's what I am doing here, that is called formatting. Formatting అంటే నేను టెస్ట్ ని అప్లై చేయడం, ఆ టెస్ట్ యొక్క కలర్స్ ని అప్లై చేయడం. ఓకే, ఆ టెస్ట్ యొక్క షేడింగ్ పార్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని బ్యాగ్ అంతా వైట్ కనిపిస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను షేడింగ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. చూడండి, some shaded area will be added to the subcategory.
ఆ ఫిల్టర్ విండోకి యాడ్ అయిందా, యాడ్ అవ్వలేదా? Are you clear about it? And borders, if I want any border, just click on it, the border will be displayed to that field also. So this option is called format filter. So I'm explaining about here the interactive filters, the advanced filters, date filters, data source filters, and format filters also. The format, that word refers to the size of the font, the color of the font, the borders of the font, the alignment of the font, whatever it may be, all comes under the format filter. Are you clear, all of you? If I don't want it, just apply. Okay, just center or write whatever it means. Now I am applying this color. Okay, just what yellow color has been applied. Shading, I don't want shading at that area. Okay. And borders, I don't want borders also. Okay, this is one type of filter mode. I think all of you understand about this filters concept. Okay, అందరికి ఇది అర్థమైంది కదా, ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది అందరికి డౌట్ లేదు కదా. ఇంకా టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నేను ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ఈ ట్యాబ్ బిలోలో, అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్స్ నో? ఇది కొంచెం అర్థమైనట్టే కదా అందరికి? Yeah, if you have any doubt, please raise, then I will complete. సో ఫిల్టర్స్ మీద చాలా వర్క్ చేయాలండి. ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని మీద వర్క్ చేయడం మొదలు పెడితే ఆ ట్యాబ్ లో లుక్స్ టు బి వెరీ బ్యూటిఫుల్, చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి. ఇందులో మీరు మీకైనా కష్టం అనిపిస్తుందా? ట్యాబ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. జస్ట్ అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్, ఆ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసుకోవడం, జస్ట్ వర్క్ విత్ యువర్ మౌస్, నాట్ టు బి రన్ ఎనీ కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. Okay, if you have any doubts, please ask here, then I will try to explain. Yeah, just I'm sharing the screen of my tab below here. Just there is one application I have explained all these things about the size. Size is one option. Size is also one option. You can apply this size to your graph. Okay, it will display the size of the bars. That means the contents యొక్క size ని మీరు పెంచొచ్చు తగ్గించొచ్చు అని చెప్పినప్పుడు నేను, okay, this is called the size application that I have explained. Are you clear, all of you, about this concept? Yeah, okay. Okay, this filters concept is completed. It takes 2 days of time to me because it's very important, I think. So tomorrow onwards, I will explain with some more concepts in Tabular. Okay, and just I'm leaving now. If you don't have any doubts, I am leaving. If you have any doubts, students? If you don't have any doubts, I am leaving. Yeah. Thank you, all of you. Thank you very much. Thank you. And good evening, all of you.